آپ کو پتا ہے کہ اب تک نیتن یاہو امریکہ سے کتنا بھتہ لے چکا ہے؟ 8,000 ارب ڈالر۔ جی ہاں، 8 ٹریلین ڈالر بھتہ لے چکا ہے نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم جنگوں کے نام پر امریکہ سے۔ اور اس کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ امریکی عوام۔ امریکی عوام اپنے خون پسینے کے پیسوں سے نیتن یاہو اور اس کی قوم کو پال رہے ہیں، اور اسرائیل امریکیوں کی کمائی پر پل رہا ہے، ان کے ٹیکسز پر چل رہا ہے۔ اور یہ کچھ نمبرز ہیں جو سامنے آئے ہیں کہ پچھلے 26 سال کے دوران وار آن ٹیرر کے نام پہ مختلف ملکوں کے اندر امریکہ گیا، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ کچھ ممالک بہت خطرہ ہیں خطے میں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے 3 ملکوں کو دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا گیا۔ نیتن یاہو نے امریکہ کی مختلف حکومتوں کو بتایا کہ ایران بہت بڑا خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے، عراق بہت بڑا خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے، اور لیبیا بھی کچھ ایسے ایٹمی ہتھیاروں کی طرف بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، اس کی طرف دوڑ رہا ہے، جس سے پوری دنیا خطرے کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ اور مختلف ان 3 ملکوں سے ڈرا ڈرا کر نیتن یاہو نے امریکہ کو مسلسل جنگ میں جھونکے رکھا، اور امریکہ کی مختلف حکومتیں، مختلف صدور، مختلف ایڈمنسٹریشنز اپنے قیمتی ڈالرز پھونکتے رہے ان جنگوں پر جو لا حاصل رہیں۔ عراق میں جب امریکہ گیا تو اس نے عراق جنگ میں اپنے فوجی گنوائے، اپنا انفراسٹرکچر خراب کیا، اپنے ڈیفنس سسٹم کو بری طرح ٹھیس پہنچائی، اور اس کے بعد حاصل کیا ہوا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے، یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار عراق سے نہیں ملے۔ لیکن اس جنگ میں امریکہ جو جھونک کر واپس آیا وہ تھے 2,300 ارب ڈالر۔ جی ہاں، 2.3 ٹریلین ڈالرز۔ اور اس کے بعد یہ کمائی کس کی تھی؟ یہ کمائی امریکی عوام کی تھی۔ اب امریکی عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سہولتیں نہیں ہیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہم لوگ ہوملیس جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بے گھر افراد کی تعداد وہاں بڑھتی جا رہی ہے، لوگ کروڑوں اب تک امریکی ایسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ خواب لے کر کہ وہ کبھی اپنا ایک چھوٹا سا گھر تعمیر کریں گے، لیکن انہی کے ٹیکسز کے پیسوں سے، انہی کی محنت کی کمائی سے اسرائیل میں لوگ نہ صرف جاب نہیں کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اچھے اچھے گھر اور اپارٹمنٹس بنا کر شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک یہ ویڈیو بھی ابھی سامنے آئی تھی کچھ دن پہلے، جس میں لوگوں سے، اسرائیلیوں سے انٹرویوز کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کرتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھتا ہوں۔ تو وہ کہتے تھے کہ فنڈز کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ اس کے بعد کچھ اسرائیلیوں سے سوال کیا گیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کوئی جاب تو کرتے ہوگے، گھر چلانے کے لیے کچھ تو کرتے ہوگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کرتے، اور ہمیں ہماری گورنمنٹ پال رہی ہے۔ اور ان کی گورنمنٹ کو کون پال رہا ہے؟ امریکی عوام۔ اور امریکی عوام اپنے خون پسینے کی اور محنت کی کمائی سے اسرائیل کو مسلسل فنڈ کر رہے ہیں، اور اب تک مختلف جنگوں کی صورت میں، مختلف طریقوں سے اب تک وہ 8,000 ارب ڈالر نیتن یاہو نکلوا چکا ہے اور اپنی قوم پہ لگا چکا ہے۔ وہاں پہ حالات بہتر ہیں اور امریکیوں کے حالات برے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 8,000 ٹریلین ڈالر کو امریکی عوام پر ہی لگا دیا جائے تو ان کی حالت کیسی ہو جائے گی؟ تو بتایا یہ گیا کہ وہاں پر کم از کم 3.5 کروڑ گھر تعمیر کیے جا سکتے ہیں، 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ ڈالر کے درمیان کے، اور وہاں پر تقریباً 13 کروڑ امریکی ان گھروں میں رہ سکتے ہیں بہت سکون سے۔ لیکن وہ ابھی بہت زیادہ رینٹ پے کرنے پر مجبور ہیں، بہت زیادہ مارگیجز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک ایسے جال میں پھنسے ہوئے ہیں قرضوں کے جو ان کی زندگی کے خاتمے تک جاری رہتا ہے، اور اپنے گھر کا خواب ان کے لیے اب خواب بن کر رہ گیا ہے۔ انہی 8,000 ارب ڈالر کو اگر ہم صحت کے شعبے میں ٹرانسلیٹ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پورے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ایک میڈیکل کیئر فری مل سکتی ہے، اور فری تو کئی جگہ پہ اب بھی ہے لیکن فوری مل سکتی ہے، اور وہ جو ایک طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ایکسیس ٹو میڈیسن اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز سب سے اچھے صورتحال میں، سب سے اچھے ہاسپٹلز کے اندر وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو طلباء آج قرضوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں امریکہ میں، ان کے قرضے ہیں محض 1.6 ٹریلین ڈالر، یعنی 1,000
600 अरब डॉलर, ये मजमूई कर्जे हैं। और अगर इन कर्जों को गवर्नमेंट उतारने पर आए 8,000 अरब डॉलर में से 1,600 अरब डॉलर निकाल कर अगर वो सिर्फ तलबा के कर्जे ही चुका दे तो उनकी पूरी ज़िंदगी सुकून में आ सकती है और इसके अलावा भी पैसे बचेंगे। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड पर बात करें तो 8,000 अरब डॉलर से जो अमेरिका के अवाम इसराइल को दे देते हैं और वो मुख्तलिफ जंगों की मद में दे देते हैं जिनसे अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि असल वो इसराइल का पैदा करदा एक ख़ुद साख्ता ख़तरा है। उन 8,000 अरब डॉलर को अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ और शहरी निज़ाम को बेहतर करने में लगाएं तो पता चलता है कि बहुत सी सड़कें बनाई जा सकती हैं अमेरिका में, पुल बनाए जा सकते हैं, पानी का निज़ाम बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, बिजली का निज़ाम जो बहुत सी जगहों पर ख़राब है वो बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ शहरी शोबों में बहुत ही नुमायाँ किस्म की तब्दीलियाँ लाकर, तरक्की लाकर लोग अमरीकियों की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। लेकिन हो ये रहा है कि मुसलसल अमरीकियों की मेहनत की कमाई नेतन्याहू किसी न किसी मद में निकाल कर ले जाता है और अब तक जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो 8,000 अरब डॉलर के हैं। और यही वजह है कि अमेरिका में जब भी एक पोल किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आप ईरान के ख़िलाफ़ जंग को सपोर्ट करते हैं, तो 80% तक रेशो अब बढ़ चुका है। जो पहले 63% हुआ करता था, 80% तक रेशो बढ़ गया है कि अब अमरीकी खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि हमें इस ईरान जंग का कोई फ़ायदा नहीं, अमेरिका को इसमें नहीं जाना चाहिए। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और वो अब ये भी समझ रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका फ़र्स्ट नहीं है, इस जंग में इसराइल फ़र्स्ट के नारे के साथ वो कूदे हैं। इसमें अमेरिकी फ़ौजियों की जान जा रही है, उनका पैसा जा रहा है अमरीकियों का, और वो इसराइल की जंग लड़ रहे हैं मशरिक़ वुस्ता के महाज़ पर, और अब मुखालफत पूरी दुनिया में मोल ले रहे हैं इसराइल की वजह से। और चूँकि आबनाए हुर्मुज़ बंद हो चुकी है और मुख्तलिफ जो मशरिक़ वुस्ता की बेहतरीन मईशतें थीं, ताकतवर मईशतें थीं, वो कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, तो अब उसके असरात एक आम अमरीकी के किचन तक भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। और वहाँ पे गैस महंगी हो गई है, मुख्तलिफ कमोडिटीज़ महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब और भी ये दूसरी तरफ से भी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर वक्त ही मेहनत करते रहेंगे। क्या वो कब्र तक मेहनत ही करते रहेंगे, ज़िंदगी के आखिर तक अपने आप को झोंकते ही रहेंगे एक ऐसी मेहनत की आग में जिसकी कमाई नेतन्याहू आखिर में उड़ा के ले जाता है और अमरीकियों के हाथ कुछ नहीं आता। तो अमरीकी अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर मुसलसल जोर दे रहे हैं कि आप एक ऐसी जंग में कूदे ही क्यों जिसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं था, जिसकी हिकमत अमली आपको कुछ पता ही नहीं थी। और 10-12 दिन की जंग के अंदर आप खुलकर सामने आ चुके हैं कि ना आपकी जेब में पैसे हैं, ना आपके पास हथियार हैं, ना आपके पास हिकमत अमली है, ना आपके पास फ़ौजियों का वो जज्बा है, ना आपके पास कामयाबी है, ना आपके पास मिसाइल्स हैं। और आप ईरान जैसी मुल्क जिसे आप तरने वाला समझकर निगलने चले थे, वो आपको लोहे के चने चबवा रहा है। और अब आप ना समंदर में महफूज हैं, ना आप ज़मीन पे महफूज हैं, ना आप फ़िज़ा में महफूज हैं। और मशरिक़ वुस्ता के वो डेस्टिनेशंस, वो बेसिस जिनको आप कहते थे कि ये हमारी हैं, इस ज़मीन पर हमारे पाँव मजबूत हो चुके हैं, उन कदमों को भी ईरान ने उखाड़ दिया है। तो अब ना आबनाए हुर्मुज़ महफूज है, ना खलीज फ़ारस, ना खलीज ओमान, और उस तरफ देखें तो अब ना इसराइल है, और जॉर्डन से लेके, कतर से लेके सऊदी अरब और यूएई तक जितने भी अड्डे थे फ़ौजी, वहाँ पर जो अमेरिका है उसके कदम उखड़ चुके हैं। तो अब अमेरिकी सवाल कर रहे हैं कि क्या अब हमें मज़ीद जंगों में मुसलसल अपने आप को झोंकते रहना है, और मुसलसल क्या आप अब भी ये प्लान कर रहे हैं कि इतनी नाकाम जंगों के बाद आप फिर कुछ ऐसे महाज खोलने जाएंगे आइंदा मुस्तकबिल में जिसमें हम मज़ीद 8 ट्रिलियन डॉलर लगा दें, और यानी अब अगली एक नस्ल भी हमारी क्या इसी काम में लगी रहेगी कि वो मेहनत से कमाए, खून पसीने की कमाई अपनी जमा करे और उसके बाद टैक्सों के ज़रिए अमेरिका को दे दे ताकि वो ले जाके उसको नेतन्याहू की झोली में डाल दें, और नेतन्याहू अपने लोगों को भरे पेट जो है वो खाने खिलाता रहे। और उसके बाद हाल ये है कि इसराइली उठकर कोई काम भी ना करें, ना वो जॉब पर जाएं, ना वो कोई बिज़नेस करें, और सिर्फ अमरीकी अवाम के खून पसीने की कमाई और टैक्सेस के पैसों पर पलते रहें।